हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः। मंत्र 84 नंबरना पाना पर मंत्र। ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेश्चाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तदेश तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। चंद्रकांत भाई 97 बराबर।
आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्यौषधयः ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ब्रह्मविदाप्नोति परमिति 100 નંબરના પાના પર જૂની પુસ્તકમાં 100 નંબર, નવામાં 86. છેલ્લું બ્રહ્મવિદાપ્નોતિ પરમિતિ વાક્યમ સૂત્રભૂતમ સર્વસ્ય વલ્યર્થસ્ય ब्रह्मविदाप्नोति परम इति अनेन वाक्येन वेद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मणः अनिर्धारितस्वरूपविशेषस्य सर्वतः व्यावृत्त स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य लक्षणस्य अभिधानेन स्वरूप निर्धारणाय अविशेषेण उक्तवेदनस्य ब्रह्मणः वक्ष्यमाणलक्षणस्य विशेषेण प्रत्यगात्मतया अनन्यरूपेण विज्ञेयत्वाय ब्रह्मविद्याफलञ्च ब्रह्मविदः यत्परप्राप्तिलक्षणमुक्तम् तत्सर्वात्मभावः संसारधर्म अतिब्रह्मस्वरूपमेव अतीतब्रह्मस्वरूपत्वमेव न अन्यत इति एतत् प्रदर्शनाय एषा ऋग् उदाह्रियते। શંકરાચાર્યજીએ બ્રહ્માનંદ વલ્લીના પ્રારંભમાં જ આપણને અનુબંધ ચતુષ્ટયનો ઉપદેશ કર્યો કે આ બ્રહ્માનંદ વલ્લી જે છે એનો વિષય છે બ્રહ્મ, એનું પ્રયોજન શું છે? મોક્ષ છે. સંસાર ધર્મનો કાયમને માટે સંસાર ઉપમર્દનમ, ત્યાં શું કીધું? સંસાર બીજના ઉપમર્દનથી સંસારનું ઉપમર્દન થઈ જ જવાનું. એટલે કે સંસારથી મોક્ષ એનું પ્રયોજન છે. એનો અધિકારી કોણ છે? તો કે જેને આ બ્રહ્મ જાણવાની જિજ્ઞાસા છે, જેને આ સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય કેળવ્યો છે, જેને આ સંસારના ધર્મ અર્થ કામમાં કોઈ રુચિ નથી. અને સંબંધ કહેતા કીધું કે જેને આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય છે એને જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. જો આ સ્પષ્ટ આપણા મનમાં રહેવું કે બ્રહ્મ જ્ઞાનથી જ મોક્ષ છે. બીજું, અધિકારી અને વિષયનો પણ સંબંધ શું છે? જે અધિકારી છે, જે વૈરાગ્યવાન છે, એને જ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય છે. આમ શંકરાચાર્યજીએ પોતાની રીતે, જો આ સમજવાનું,
શંકરાચાર્યજીએ પોતાની રીતે આ બ્રહ્માનંદ વલ્લીના અનુબંધ ચતુષ્ટય આપણને જણાવ્યું. વિષય, અધિકારી, પ્રયોજન અને સંબંધ. કોઈ પણ ગ્રંથ જો આ સમજો, એવું નથી કે અહીંયા આગળ ઉપનિષદમાં છે કે શાસ્ત્રમાં છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે કોઈ પણ કાર્ય જગતમાં કરો તો જગતના એક કાર્ય માટે પણ આ ચાર જોવામાં આવે જ છે. કોલેજમાં દાખલ થવું છે તો પણ શું વિચારવાનું? કોણ એનો અધિકારી? જો ધારો કે મારે ઘર બનાવવું છે તો ઘર બનાવવા માટે પણ શું છે? ઘર બનાવવું એ વિષય થઈ ગયો, પણ એને માટે અધિકારી કોણ છે? એની પાસે ધન હોવું જોઈએ, સારો આર્કિટેક્ટ એને મળવો જોઈએ. જો વિચાર, પ્રયોજન શું છે કે ઘરમાં જઈએ તો પોતાના ઘરમાં શાંતિ. બધાના મગજમાં શું છે? દુનિયાનો છેડો ક્યાં છે? ઘર. સંબંધ શું છે? તો કે ધન હશે તો જ પછી શું થશે? ઘર બાંધી શકાય. તો જગતની કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ સંસ્થા ચાલુ કરો, ઘર બનાવો, કોઈ પણ પુસ્તક લખો, આ ચાર વસ્તુ એમાં હોવાની જ છે. એનો વિષય શું છે? એનો અધિકારી કોણ છે? એનું પ્રયોજન શું છે? અને સંબંધ શું છે? એ શંકરાચાર્યજી હવે આપણને બહુ સરસ કહે છે કે મેં તો મારી રીતે તમને આ ચાર સમજાવ્યા છે, પણ મેં મારી રીતે સમજાવ્યા છે કે આ મારો પોતાનો વિચાર છે એવું નથી. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ શ્રુતિ માતા પણ આ જ સમજાવે છે. બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ ઇતિ સૂત્રભૂતસ્ય વલ્લી અર્થસ્ય. આ સંપૂર્ણ શ્રુતિનો સાર આટલો જ છે. બ્રહ્માનંદ વલ્લી જે છે એ સંપૂર્ણ વલ્લીનો સાર આટલો જ છે. બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ. જો અને ઉપક્રમ કહેવામાં આવે. ઉપક્રમ એટલે કે પ્રારંભમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે એ જ પછી એને જ પુરવાર કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે. ગીતામાં પણ ભગવાને પ્રારંભ શાનાથી કર્યો? અશોચાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે ગતાસૂન ગતાસુંશ્ચ નાનુશોચંતિ પંડિતા. તો કે મુખ્ય સૂર કયો છે? પંડિતા ન અનુશોચંતિ. જે બ્રહ્મજ્ઞાની છે, જેણે આત્માને બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણી લીધો છે, એને માટે પછી શોકનું કારણ કોઈ રહેતું નથી. એનો અર્થ શું થયો? જ્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થતું નથી ત્યાં સુધી શોકની નિવૃત્તિ થતી નથી. એ જ રીતે ત્યાં શોક નિવૃત્તિ કીધું. અહીંયા શંકરાચાર્યજી કહે છે બ્રહ્મવિદ એટલે કે જે બ્રહ્મ જ્ઞાની છે, બ્રહ્મને જાણનારો છે. આપનોતિ પરમ, એને જ પરમની પ્રાપ્તિ થાય છે. વાક્યનો અર્થ શું થાય? બ્રહ્મ જ્ઞાનીને જ પરમની પ્રાપ્તિ થાય છે. કે પરમ કોને કહેવામાં આવે? દેશ કાલ વસ્તુ અપરિચ્છિન્નમ પરમ. પરમ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની મર્યાદા રહિત, દેશતઃ મર્યાદા નથી. આ બારડોલી છે, વલસાડ નથી. આ ગુજરાત છે, મહારાષ્ટ્ર નથી. આ ભારત છે, આ અમેરિકા નથી. તો દેશતઃ શું થઈ ગયું? આ પૃથ્વી છે, બુધનો ગ્રહ નથી. આ સૂર્યમંડળ છે, બહારનું વિશ્વ નથી. આ બધા દેશતઃ શું કહેવાય? મર્યાદા. કાલતઃ પણ મર્યાદા છે. આજે છે, કાલે નહીં રહેશે. ગઈકાલે નતું, આજે છે અને આવતીકાલે રહેશે નહીં. તો કાલતઃ કેવું છે? મર્યાદિત છે. વસ્તુતઃ મર્યાદિત છે. પુસ્તક માઇક નથી ને માઇક મોબાઈલ નથી ને મોબાઈલ ડેસ્ક નથી. આમ દેશતઃ વસ્તુતઃ કાલતઃ મર્યાદા છે. આ જગતમાં જે પણ વસ્તુ જોઈએ છે બધી વસ્તુ કેવી છે? મર્યાદિત જ છે. તો કે શું ફક્ત મર્યાદા જ છે આ જગતમાં? નહીં. પરમાપનોતિ, પરમ એટલે કે દેશ કાલ વસ્તુ અપરિચ્છિન્ન વસ્તુ છે. જો વિચાર, અહીંયા શ્રુતિ માતા પરમની ચર્ચા કરતા નથી. આ સમજવાનું. આપણને શાની ઈચ્છા છે? પરમ શબ્દને બીજા શબ્દ તરીકે વાપરીએ તો અનંત કહેવાય.
કોઈને અંતમાન ગમતું જ નથી. બધાની ઈચ્છા શાની છે? અનંતની જ ઈચ્છા છે. જો વિચાર, એટલે પેલો એક કવિ બહુ સરસ કહી ગયો કે આપણે બધા અનંતના પ્રવાસી છે. આપણે છેવટે શું ઈચ્છીએ છીએ? અનંત જ ઈચ્છીએ છીએ. દેશતઃ મર્યાદા એટલે દેશતઃ મર્યાદા એટલે કે એક શરીરમાં પોતાને હું માનવું. જો આ સમજો. કાલતઃ મર્યાદા એટલે પોતાને મર્ત્ય માનવું. વસ્તુતઃ મર્યાદા એટલે કે હું મનુષ્ય છું, કૂતરો બિલાડો નથી. જો આ વિચાર, હું મનુષ્ય છું, આ મકાન નથી. તો આમ પોતાને આપણે જે ઓળખીએ છીએ એ કેવું છે? ઓળખ આપણી મર્યાદા જ છે. અને એ મર્યાદામાંથી આપણે બહાર નીકળી શકતા જ નથી. પણ ઈચ્છા તો કઈ છે? મૃત્યુની ઈચ્છા નથી, દુઃખની ઈચ્છા નથી, અજ્ઞાનની ઈચ્છા નથી આપણને. આ બધાથી આપણે છૂટવું છે. અને એટલે શ્રુતિ માતા પ્રારંભ શાનાથી કરે છે? તમને પરમની ઈચ્છા છે, તમને અનંતની ઈચ્છા છે. જો એટલા માટે વેદાંત તમારી ઈચ્છા અને તમારા વિરુદ્ધની વાત નથી કરતું. તમે જે ઈચ્છો છો ને એની જ ચર્ચા કરે છે. પણ તમે જે ઈચ્છા કરો છો એ ઈચ્છાની પ્રાપ્તિ તમે શાનાથી કરશો? એ તમારા બધા પ્રયત્નો તમે કરી ચૂક્યા છો. તમે જ કરી ચૂક્યા છો એમ નહીં. આખું જગત એને માટે જ પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. પણ બાહ્ય જગતના પ્રયત્નથી એની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એટલે મુંડક ઉપનિષદમાં બહુ સરસ કીધું કે આ વેદાંતમાં કોણ આવવાનું? ગુરુજી પાસે બેસીને આ શાસ્ત્ર અધ્યયન કોણ કરવાનું? જો વિચાર, પરીક્ષ લોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણ. આ સંપૂર્ણ જગતની એને પરીક્ષા કરી લીધી. પરીક્ષા કરીને શું જોયું એને? નાસ્તિ અકૃત કૃતેન. તો દરેક શ્રુતિ અલગ પ્રકારથી શબ્દ વાપરે. અકૃત એટલે કે જે ક્યારેય બનાવવામાં આવ્યું નથી. કૃતમ એટલે બનાવવામાં, જે ક્યારેય ઉત્પન્ન થયું નથી. એનો અર્થ શું થયો? એ પરમ જ છે. જેને ઉત્પન્ન કરવામાં આવે એ મર્યાદિત હોય. નાસ્તિ અકૃત કૃતેન કર્મણા. કર્મથી અકૃત મોક્ષ ન પ્રાપ્નોતિ. કર્મથી અનંતની પ્રાપ્તિ થતી નથી. છતાં આપણો ગઈ વખતે આપણે ચર્ચા કરી કે આપણો વિશ્વાસ તો પેલો કર્મ પર જ છે. કર્મથી વૈરાગ્ય થતો જ નથી. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ એ જ ચર્ચા છે. આ સાંજની ચર્ચા. આ ગીતામાં જેમ આગળ વધીએ ને એમ પછી પેલું અઘરું થતું જાય. છઠ્ઠો અધ્યાય આવ્યો ને એ અઘરો જ છે. કેમ? ભગવાન બે ચર્ચા ત્યાં કરે કે જેને હજી વૈરાગ્ય થયો નથી, જેને હજી કર્મફળની આશા છે, જેને હજી આ જગતમાં કંઈક સુખ મળશે એવી ઈચ્છા છે, એને માટે કર્મ કારણ છે. પણ જેને કર્મ પ્રત્યે વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે, જેને ખબર છે કે આ કર્મ હું જે ઈચ્છું છું આપી શકે એમ નથી, તો એને માટે શું છે? સમઃ કારણમ ઉચ્યતે. એને કર્મનો ત્યાગ કરવાનો. કર્મથી જ કર્મફળ તો બહુ મોટી વાત છે. કર્મફળની ગીતા શું કહે છે? કર્મથી જ વૈરાગ્ય કરો. કેમ? નાસ્તિ અકૃત કૃતેન. તમને જે અનંતની ઈચ્છા છે એ અનંતને કર્મની જરૂર નથી. જો વિચાર, આને વિરોધાભાસ કહેવાય. પરમ આપનોતી. જો આ વિરોધાભાસ છે. પરમ કીધું તો અનંત છે, તો અનંતને પ્રાપ્ત કરવાનું હોય. દેશતઃ મર્યાદિત નથી તો અહીંયા હોવું જોઈએ કે નહીં હોવું જોઈએ? કાલતઃ મર્યાદિત નથી તો અત્યારે હોવું જોઈએ કે નહીં હોવું જોઈએ? અને વસ્તુતઃ મર્યાદિત નથી તો એ તમારાથી ભિન્ન હોઈ શકે? જે સમજો એનો અર્થ શું થયો? તમે જે ઈચ્છો છો એ અહીંયા અત્યારે તમારાથી ભિન્ન છે જ નહીં. તો કર્મ તમને શું કરાવી શકે? જે દેશમાં દૂર હોય, કાળમાં દૂર હોય, ભિન્ન હોય, એને પ્રાપ્ત કરાવી શકે કર્મ. પણ તમને અનંતની ઈચ્છા છે તો શાસ્ત્ર શું કહે છે? નાસ્તિ અકૃત કૃતેન.
પણ એ નિર્ણય શાસ્ત્રનો કે ગુરુનો નથી. જો હું પહેલેથી કહેતી આવી કે ગુરુનું જ્ઞાન અને ગુરુનો વૈરાગ્ય ગમે એટલો શ્રેષ્ઠ હોય, પણ છેવટે વૈરાગ્ય તો કોણે પ્રાપ્ત કરવાનું? શિષ્યએ પોતે કરવાનું. શાસ્ત્ર આ કહે છે કે બ્રાહ્મણ એટલે કે જે વિચારનાર છે. જો આ સમજો, બ્રાહ્મણ એટલે જાતિ બ્રાહ્મણ છે જ ત્યાં, સમજી જાઓ. શાસ્ત્ર કોઈ બ્રાહ્મણ જાતિની વાત જ નથી. બ્રાહ્મણ એટલે શું છે? પરીક્ષલોકાન, જે આ જગતની પરીક્ષા કરનારો છે ને એ બ્રાહ્મણ છે. જો અર્જુનને પણ એ જ થયું, આ સમજો. અર્જુને પણ જોઈ લીધું કે આ મારા શોકની નિવૃત્તિ આ જગતમાં થઈ શકે એમ છે જ નહીં, કોઈ ઉપાય છે જ નહીં ભગવાન. નહીં પ્રપશ્યામી મમાપનુદ્યત યચ્છોકમુચ્છોષણમ ઇન્દ્રિયાણામ. હે ભગવાન, આ મારી ઇન્દ્રિયોને, મારા મનને જે શોષી રહ્યો છે એ શોકનો શું છે? ઉપાય હું આ જગતમાં જોતો નથી. જો સમજો, આમ આ જગતની જેણે પરીક્ષા કરી છે અને એ જગતની પરીક્ષા કર્યા પછી જેનો નિર્ણય છે કે આ કર્મ મને કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગી નથી, આ જગત મને અનંતની પ્રાપ્તિ કે સુખની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે એમ છે જ નહીં. પરીક્ષલોકાન કર્મચિતાન. આ લોક કેવું છે? કર્મચિતાન, કર્મથી પ્રાપ્ત છે. નાસ્તિ અકૃત કૃતે બ્રાહ્મણ. તેણે શું કરવું જોઈએ? જો વિચારો, વૈરાગ્ય ઘણા બધાને થાય છે. આગળ પણ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે. ભજગોવિંદમાં શંકરાચાર્યની ચર્ચા કરે જ છે કે આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય થઈ જાય, આ જગતમાં એને રુચિ રહેતી નથી. પણ જગતમાં રુચિ નથી રહી તો એને શું કરવાનું? ઋષિકેશ જઈને સંગીતના ક્લાસ ચાલુ કરવાના. તમે જઈને જુઓ ત્યાં લોકો શું કરે. જે એક વખત સાધના અને શાસ્ત્ર અધ્યયનનું સ્થાન હતું એ જ અત્યારે શું બની ગયું છે? વેપારનું સ્થાન છે. મહાત્માઓ વેપાર જ કરતા હોય. જો વિચાર, આશ્રમ વેપાર કરવા માટે છે જ ને. આશ્રમ શાના માટે છે? સાધના કરવા માટે, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવા માટે. જો વિચાર, શું કરવું જોઈએ? પેલો ત્યાં જઈને સંગીતના ક્લાસ ચાલુ કરે, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં કામ કરે. જો વિચાર, પૂજ્ય સ્વામી એટલે બહુ સરસ કે ત્યાં જઈને હિમાલય દંત મંજન ચાલુ કરે. દરેક મહાત્મા પોતાના આશ્રમમાં પ્રોડક્ટ બનાવે અને પછી જ્યાં જાય ત્યાં પોતાના પ્રોડક્ટનું શું કરે છે? આશ્રમ કોઈ પ્રકારના આવા પ્રોડક્શન, આયુર્વેદિક દવા હોય કે દંતમંજન હોય કે સંગીતના ક્લાસ, આને માટે આશ્રમ છે જ નહીં. આપણે જોઈ જ કે શિક્ષાવલ્લીમાં સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદિત. શાસ્ત્ર, આ આશ્રમ શાના માટે? આપણે એવું એક વાતાવરણ ઊભું કરીએ જ્યાં લોકો રહીને શાસ્ત્ર અધ્યયન કરી શકે, જ્યાં લોકો સાધના તપશ્ચર્યા કરી શકે. જો વિચાર, અને આવો જગતથી વૈરાગ્ય કરીને ત્યાં રહેવાવાળા ઘણા છે. પ્રશ્ન ક્યાં છે કે માત્ર વૈરાગ્ય થવાથી મોક્ષ મળી જશે, બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકશે? એટલે મુંડક ઉપનિષદમાં શું કહે છે? એકવાર આ જગતની પરીક્ષા કરી લીધી, આ જગતમાં સુખ નામની વસ્તુ નથી, એ પાક્કું થઈ ગયા પછી એને શું કરવું જોઈએ? સગુરુ મેવા વિગત છે. એને શું કરવું જોઈએ? ગુરુ પાસે જવું. પણ એ ગુરુ પણ કોણ હોવા જોઈએ? શ્રોત્રિયમ. જો શ્રુતિમાં તો બધી તૈયારી કરી જ રાખે, બધા પ્રકારથી ચર્ચા શ્રુતિમાં તો કરી જ રહી. શ્રોત્રિયમ. ગુરુ કોણ હોવો જોઈએ? શ્રોત્રિય ગુરુ હોવો જોઈએ. એ શ્રોત્રિય કોને કહેવાય? શાસ્ત્રમ અધીતે ઇતિ શ્રોત્રિય. જે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરે છે. જો સમજો, અધીતે જે છે ને એ વર્તમાન કાળ છે. શાસ્ત્રનું એને અધ્યયન કર્યું છે એમ નહીં, એ શું કરે છે? અત્યારે પણ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરી જ રહ્યો છે. જો સમજો, શાસ્ત્રમ અધીતે ઇતિ શ્રોત્રિય. થોડા વર્ષો પહેલા એક બેન મારી પાસે આવ્યા, મને કહે કે સ્વામીજી અમે શાસ્ત્ર અધ્યયન ગુરુજી પાસે કરતા હતા. જો કરતા હતા નો અર્થ શું? મેં કહ્યું શું, કેમ, શું થયું?
તો કે ના, પહેલા અમે સ્વામીજી પાસે આશ્રમ પર જતા ને પછી અમે રોજ સવારે પણ સ્વામીજીનું અધ્યયન હોય, પછી બપોરે સત્સંગ કરીએ, પછી રાત્રે પાછું શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ. તમે કહો હવે શું થઈ ગયું? આ હરિદ્વાર ઋષિકેશની જ વાર્તા છે, બીજી કઈ વાર્તા હોય જ નહીં. આ સમજો, બહુ મોટો આશ્રમ છે, નામે પાછું સંન્યાસ આશ્રમ. જો વિચારવા જો. તમે કહો હવે શું થયું? કે ના, હવે સ્વામીજી આશ્રમ પેલો નવો બનાવે છે ને, તો આખો 1 કરોડનો આશ્રમ બનાવે છે, એટલે સ્વામીજી આશ્રમમાં બિઝી છે, એટલે બધા ક્લાસ લેવાના શું થઈ ગયા બધી. જો સમજો, જ્યાં તમારી દ્રષ્ટિ જગત પર ગઈ, જ્યાં તમારું જગતનું ચર્ચા શરૂ થઈ, તો શાસ્ત્ર ચર્ચા શું થવાની? છૂટી જ જવાની છે. સમજવાનું. એટલે મુંડક ઉપનિષદ આટલું જ કહે છે એમ નહીં, અન્ય વાચા વિમુંચત, ત્યાં આજ્ઞા કરવામાં આવી છે. વિમુંચત એટલે વિધિ કહેવામાં આવી છે. ત્યાગ કરી દે. શાનો ત્યાગ કરી દે? અન્ય વાચા, શાસ્ત્ર અધ્યયન, આત્મા અનાત્મા, આ બધી ચર્ચા છે. અનાત્માની ચર્ચા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. અન્ય એટલે આત્માથી અન્ય. જો સમજવાનું, અન્ય વાચા એટલે કે આત્માથી અન્ય સર્વની ચર્ચાનો તું ત્યાગ કરી દે, કેમ કે એ ચર્ચાનો કોઈ અંત જ નથી. પૂજ્ય સ્વામીજી ત્યાં ઋષિકેશ ગયા ભણવા માટે, એટલે 62 ની વાત. આ સમજો, 62 ની વાત. પછી ત્યાં રહ્યા સ્વામીજી, ભણ્યા 4-5 વર્ષ સુધી શાસ્ત્ર અધ્યયન કર્યું. પછી સ્વામી ચિન્મયાનંદજી એમને મુંબઈ બોલાવી લીધા આશ્રમ માટે, એટલે મુંબઈ આવ્યા. એટલે પછી સ્વામીજી જયારે પાછા બહાર નીકળ્યા ઋષિકેશથી, એટલે કે હું બહાર આવ્યો ને પછી આ પેલું છાપું હાથમાં આવ્યું. જો સમજો, 4-5 વર્ષે શું થયું? આ છાપું હાથમાં આવ્યું. એટલે પછી એમ થયું ચાલો આટલા વર્ષ વાંચ્યું નથી ને, લાવ છાપું વાંચે ખરા, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. જો સમજો, એટલે પેલું હાથમાં છાપું લીધું. પણ છાપું વાંચ્યું ને, પછી એમના મનમાં પહેલો, જો સમજો, આ પ્રકારથી આપણા મનમાં પણ વિચાર ઉઠવા જોઈએ. જો સમજો કે છાપું વાંચીને મારા મનમાં પહેલો વિચાર આટલો જ આવ્યો કે 5 વર્ષ પહેલા હું વાંચતો હતો ને ત્યારે આવી જતું, કોઈ એક્સિડન્ટ થયો, કોઈ મરી ગયું, કોઈ વિધવા થઈ ગયું, કોઈ કે મારીને કાઢી મૂકી, જશે, કોઈએ ઠગાઈ કરી. સ્વામીજી પહેલા પણ એ જ સમાચાર આવતા હતા, અત્યારે પણ શું છે? એ જ સમાચાર. જો વિચારજો, કોઈ ફરક નહીં. છતાં પણ સવારના પહોરમાં પેલું આપણને શાસ્ત્ર અધ્યયન નહીં દેખાય. સવારના પહોરમાં શું દેખાય? તો છાપું જ દેખાય. આપણને માળા કરી લે એવું દેખાય નહીં આપણને. વિચારજો, એ જ છે, કોઈ ફરક નહીં પડે. પહેલા સમાચાર આપણને 5 દિવસે મળતા, હવે સમાચાર શું છે? 1 કલાકમાં મળી જાય. ફરક આટલો જ. પણ જે બનાવો બની રહ્યા છે, જે ઘટના બની રહી છે, ઘટનામાં કે બનાવવામાં કોઈ ફરક છે? કોઈ ફરક નથી. જગત એનું એ જ છે. જો સમજો, એટલા માટે કહું, તમે એમ માનતો હોય કે જગત બદલાઈ જશે. જગત શું છે? એનું એ જ છે. કોઈ ફરક પડતો જ નથી આ જગતમાં. પણ આ જગત મર્યાદિત છે. આ જગત દુઃખનું કારણ છે. આ જગત મને શોકમાંથી નિવૃત્ત કરી શકે એમ નથી. કેમ? કર્મચિતાન, એ કર્મથી છે, અને કર્મથી જે હોય એ અનિત્ય હોય, એ દુઃખનું કારણ હોય. અને એટલા માટે અનંતની જો મને ઈચ્છા છે તો અનંતની પ્રાપ્તિ કરવાની નહીં હોય. અનંત કર્મથી પ્રાપ્ત નથી તો કર્મ પ્રત્યે પણ મનમાં વૈરાગ્ય થવો જ જોઈએ. કર્મ જીવન જીવવા માટે છે. આ સમજો, તમારું કર્મ જીવન જીવવા માટે આવશ્યક છે. એનાથી વધારે કર્મનું કોઈ પ્રયોજન નથી. જીવન જીવવા માટે જરૂરી જ છે બધું, પણ જીવન જીવવા ઉપરાંત એનું કોઈ પ્રયોજન છે જ નહીં. ના માતાજી, આટલું આમ કરીએ ને તો પછી સ્વર્ગમાં જવાય. સ્વર્ગ પણ કર્મ જ છે. જો ભગવાન શું કીધું? ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. સ્વર્ગ કો બ્રહ્મલોક કો એ બધું પણ કર્મથી જ પ્રાપ્ત છે.
પુણ્ય કર્મ અહીંયા કર્યા, પુણ્ય કર્મના પ્રતાપે તમે સ્વર્ગમાં જશો. તો સ્વર્ગ પણ શું થયું? કર્મચિતાન. જો આ સમજો, અહીંયા અનેક પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરી, ઘોર તપશ્ચર્યા કરી, એ બ્રહ્મલોકમાં ગયો, પણ તપશ્ચર્યા પણ કર્મ જ છે. આમ કર્મથી જે ઉપલબ્ધ થાય છે એ સર્વ વસ્તુ અંતમાનની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, અનંતની પ્રાપ્તિ કરાવતું નથી. આમ અહીંયા આ પરમ શબ્દ દ્વારા પહેલું તો શું કહી દીધું કે કર્મ તમને કોઈ રીતે ઉપયોગી થાય એમ છે જ નહીં. અનંતની પ્રાપ્તિ નહીં કરવાની હોય, અનંતને જાણવાનું હોય. જો અહીંયા જ છે, અત્યારે જ છે, તમારાથી અભિન્ન છે, તો પછી એને પ્રાપ્ત નથી કરવાનું, એને ફક્ત શું કરવાનું છે? જાણવાની જરૂર છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ. પરમ શબ્દ શું બતાવે? તમારી ઈચ્છા બતાવે. પણ આ તમારી ઈચ્છાની પૂર્તિ કેવી રીતે થશે? બ્રહ્મવિદ, બ્રહ્મ જ્ઞાનથી જ પરમની પ્રાપ્તિ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સંપૂર્ણ વલ્લી જે છે એના સૂત્રભૂત આ વાક્ય છે બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ. જો કેમ? બ્રહ્મવિદાપ્નોતિ પરમિતિ વાક્યેન વેદ્યતયા સૂત્રિતસ્ય બ્રહ્મણઃ. જા વિચાર, કોનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો? સૂત્રિતસ્ય એટલે કે કોનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો? બ્રહ્મવિદ કીધું, એનો અર્થ શું થયો? આ વાક્ય દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે જે બ્રહ્મને જાણે છે એને પરમની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો પછી હવે શું થવું જોઈએ? બ્રહ્મણ અનિર્ધારિત સ્વરૂપ વિશેષસ્ય. આ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ શું છે એનું આપણે નિર્ધારણ કર્યું નથી, નિશ્ચય કર્યો નથી. તો એ બ્રહ્મને જાણવાનો શું કરવો પડે? જેવું કહેવામાં આવ્યું કે બ્રહ્મને જાણવાથી પરમની પ્રાપ્તિ છે, તો પછી આપણી પણ ઈચ્છા શું થવી જોઈએ? એ બ્રહ્મને જાણવા માટે, એ બ્રહ્મના સ્વરૂપને ઓળખવા માટે આપણા મનમાં પણ નિર્ધારણ, નિશ્ચય થવો જોઈએ કે મારે એ બ્રહ્મને જાણવું છે. કેમ? પરમ આપનોતિ. પ્રયોજન અનંતની પ્રાપ્તિ છે, પણ અનંતની પ્રાપ્તિ માટેનું સાધન શું છે? બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આના વાક્ય દ્વારા વેદ્યતયા, વેદ્યતા એટલે કે જે જાણવા યોગ્ય છે. ધ્યેય એમ કહીએ એનો શું થાય? જે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. કાર્ય એટલે કે જે કરવા યોગ્ય છે. એ જ રીતે વેદ્ય કોને કહેવામાં આવે? જે જાણવા યોગ્ય છે, જે જાણવાનો વિષય છે. એ જાણવાનો શું છે? વિષય છે. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે આ વાક્ય દ્વારા પહેલું તો આપણને શું કહેવામાં આવ્યું? વેદ્યતયા બ્રહ્મણઃ સૂત્રિતસ્ય. સૂત્રિતસ્ય એટલે કે ફક્ત સૂત્ર, સંક્ષેપમાં કહેવામાં આપણને આવ્યું કે આ બ્રહ્મ જાણવાનો છે, વેદ્યતયા. આમ આપણને તો ખબર જ નથી બ્રહ્મ નામની કોઈ વસ્તુ છે, પણ હવે શાસ્ત્રએ આપણને કીધું કે આ વેદ બ્રહ્મ જે છે એ જાણવા યોગ્ય છે. ગીતામાં પણ એ જ છે. સમજો 13મા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કીધું? જ્ઞેયમ યત્તત પ્રવક્ષ્યામિ. આ બ્રહ્મ કેવો છે? ત્યાં જ્ઞેય શબ્દ કીધો, અહીંયા વેદ્ય શબ્દ કીધો. વેદ્ય એટલે કે કોને જાણવાનો? આ જગતને તો આપણે જાણતા જ રહીએ. હવે કોને જાણવાનું છે? આ બ્રહ્મ જાણવાનો છે. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે પરમની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો જ્ઞાન જરૂરી છે, અને જ્ઞાનનો વિષય છે બ્રહ્મ. પણ એ બ્રહ્મને જાણવાનો છે. પણ પહેલું તો વસ્તુ એ થાય કે પહેલી વાર જયારે કોઈ વેદાંતમાં આવે ને, શાસ્ત્ર ભણે, ત્યારે પેલો બ્રહ્મ શબ્દ પહેલી વાર સાંભળે. તો પહેલી વાર જયારે બ્રહ્મ શબ્દ સાંભળવામાં આવે તો પછી બ્રહ્મ કેવું લાગે? અનિર્ધારિત સ્વરૂપમેવ. એ શું છે આપણને, એનું સ્વરૂપ શું છે એ આપણને ખબર જ નથી. તો પછી શું કરવું પડે? સ્વરૂપ નિર્ધારણાય. એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ શું છે? એ બ્રહ્મ શું છે? કિમ તદ બ્રહ્મ. એનો સ્વર શું થાય? જો બ્રહ્મ જ્ઞાનથી પરમની પ્રાપ્તિ છે તો પહેલો પ્રશ્ન મનમાં શું આવવો જોઈએ? કિમ તદ બ્રહ્મ. એ બ્રહ્મ શું છે જેને જાણવાથી મને પરમની પ્રાપ્તિ થાય?
જો સમજ. પણ કે એ બ્રહ્મ કેવો છે કે બ્રહ્મ શબ્દની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો બ્રહ્મ કેવો છે? સર્વતઃ વ્યાવૃત્ત સ્વરૂપ વિશેષ સમર્પણ સમર્થસ્ય. એનું સ્વરૂપનું નિર્ધારણ કરવામાં આવ્યું નથી, પણ એ સ્વરૂપને જાણવું એ જ અત્યારે આપણા જ્ઞાનનો વિષય છે. બ્રહ્મના સ્વરૂપને જાણવું એ વિષય છે. એનો અર્થ શું થયો? વ્યાવૃત્ત સ્વરૂપ વિશેષ સમર્પણ. તો હવે પછી જે પણ કઈ ચર્ચા કરવામાં આવશે એ ચર્ચા શાના માટે હશે? અન્ય સર્વનો નિવૃત્તિ કરીને માત્ર બ્રહ્મના સ્વરૂપને જ રજૂ કરવું. એ જ શું થાય? હવે પછીની શ્રુતિમાં શું કરવામાં આવશે કે બ્રહ્મના સ્વરૂપનું લક્ષણ આપણને કરવામાં આવશે. કેવી રીતે? લક્ષણસ્ય અભિધાનેન. પહેલું તો એ બ્રહ્મ શું છે એનું લક્ષણ. કિમ તદ બ્રહ્મ એમ કહેવામાં આવે તો એ બ્રહ્મનું લક્ષણ શું છે, એ બ્રહ્મની વ્યાખ્યા શું છે આપણને પહેલા કહેવામાં આવશે. જો આમ તો કે એ લક્ષણ શ્રુતિ માતા કરવાના જ છે. જો સમજો, બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ તદેશ્ય અભ્યુક્ત સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. જો સમજો, બ્રહ્મને જો જાણવાનું છે તો બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે આપણને ખબર નથી. શ્રુતિમાં તો સ્વયં આપણને કહેશે. શું કહેશે? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંત બ્રહ્મ. એ બ્રહ્મ કેવું છે? સત્ય છે, જ્ઞાન છે અને અનંત છે. આ પ્રકારથી એનું લક્ષણ કરવાના છે. આ લક્ષણ દ્વારા શું કરશે? સ્વરૂપ નિર્ધારણાય અવિશેષેણ ચ ઉક્ત વેદનસ્ય બ્રહ્મણઃ વક્ષ્યમાણ લક્ષણસ્ય. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે પણ એ બ્રહ્મ જે છે એ બ્રહ્મ કેવું છે? અવિશેષેણ છે ઉક્ત વેદનસ્ય. અવિશેષેણ. જો આ શબ્દ બહુ મજાનો. ધારો કે હું એમ કહું આ પુષ્પ છે, આ પુષ્પ પીળું છે, તો એ પીળું પુષ્પ છે, આ પુષ્પ લાલ પુષ્પ છે. જો આ બરાબર સાંભળો. તો આ પીળું છે એની વિશેષતા થઈ, આ લાલ છે એ શું થયું? એની વિશેષતા થઈ. તો વિશેષણ કહેવાય. પણ કે બ્રહ્મ જો સર્વ હોય, બ્રહ્મ જો અનંત હોય તો એક વિશેષ સ્વરૂપ કે વિશેષ એક વિશેષ લક્ષણ એનું સ્વરૂપ હોઈ શકે? અવિશેષણ. જો આ સમજવાનું, કોઈ વિશેષતા નથી. વિશેષ કરીએ તો શું થઈ જવાનું? જો વિચાર મર્યાદિત થઈ જવાનું. શંકરાચાર્ય આગળ બધી ચર્ચા કરશે. અવિશેષણ. કોઈ વિશેષણ જો એનામાં મૂકી દેવામાં આવ્યું તો એ બીજા બધાથી શું થઈ જવાનું? અલગ પડી જવાનું. અને જો અલગ પડી ગયું તો અનંત રહેશે નહીં. જો આટલું જ યાદ રાખવાનું. મુખ્ય વાક્ય આટલું જ છે. બ્રહ્મને જાણવા વાળો જ અનંતની પ્રાપ્તિ કરે છે. આ જ વલ્લીનો અર્થ છે. આ સમજજો. અને એનો જ પછી વિસ્તાર કરવામાં આવશે. જો આ સમજ. એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા આગળ ચર્ચા કરતા નથી, પણ બે શબ્દો હું વાપરું છું. એક વિશેષણ છે અને બીજો લક્ષણ છે. તો વિશેષણ કોને કહેવામાં આવે? જો આ સાંભળો. આ મેં કીધું એમ આ લાલ ગુલાબ છે તો લાલ રંગ એનું વિશેષણ થયું. પુષ્પ છે અને લાલ એનું શું થયું? વિશેષણ. જો આ ભાષામાં બધી ચર્ચા આવે. અચ્છા, તો કે વિશેષણની વિશેષતા શું છે? ધારો કે તમે તળાવ જોયું, તળાવમાં અનેક કમળો છે, તો અનેક કમળોમાં તમારે એક કમળને બતાવવું હોય તો શું કરવાનું? શંકરાચાર્યજી આગળ પેલું દ્રષ્ટાંત આપશે. મહત નીલ સુગંધી ઉત્પલમ. ઉત્પલમ એટલે કમળ. એ કેવું છે? મહત એટલે મોટું છે. જ્યાં તમે મોટું શબ્દ કહેશો એટલે જે બધા કમળો જે છે એ કમળોમાંથી તમારી દ્રષ્ટિ કોના પર પડશે? મોટા પર. પણ મોટા તો ઘણા બધા છે. એ મોટામાંથી પાછું કોણ છે? નીલમ, ભૂરા રંગનું. એટલે શું થયું?
મોટા કમળોમાંથી પણ જેટલા પણ બીજા રંગના કમળો છે એ નીકળી ગયા અને કોણ રહી ગયું? નીલમ ઉત્પલ. પણ કે એમાં પણ ઘણા બધા છે સુગંધી. વિચાર, પહેલા બધા કમળોમાંથી મોટા કમળોમાં ભૂરું કમળ અને ભૂરા મોટા કમળોમાં સુગંધી કમળ. તો એનો અર્થ શું થયો? આ વિશેષણ શું કરે છે? સજાતીયેભ્ય વ્યાવર્તયતિ વિશેષણ. એની જ જાતિ એટલે કે અનેક કમળોમાંના એક કમળને અલગ કરી આપે એને વિશેષણ કહેવાય. વિશેષણ શું છે? અનેક કમળોમાંથી, એટલે જાતિ એક જ છે. સજાતીયેભ્ય વ્યાવર્તયતિ ઇતિ વિશેષણ. પણ લક્ષણ કોને કહેવાય? સજાતીય વિજાતિભ્ય વ્યાવર્તયતિ ઇતિ લક્ષણ. સર્વેભ્ય એટલે કે સર્વ વસ્તુઓમાંથી એકને, સજાતીયમાંથી નહીં, સર્વ વસ્તુઓમાંથી. દ્રષ્ટાંત આપણું જાણીતું જ છે. અગ્નિ ઉષ્ણ. અગ્નિ ઉષ્ણ છે, ગરમ છે. ઉષ્ણતા એ અગ્નિનું, સમજો, હવે સમજો. અગ્નિ ઉષ્ણતા અગ્નિનું વિશેષણ છે, લક્ષણ સ્વરૂપ કહેવાય. એને લક્ષણ કહેવાય, સ્વરૂપ કહેવાય. તો સ્વરૂપ એટલે કે લક્ષણ શું છે? સર્વેભ્ય વ્યાવર્તે, સર્વમાંથી એને એકને તારી આપે. આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? આ બધામાંથી એક તારીને આપણને આપે આ અગ્નિ. સર્વેભ્ય, સમજો. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે અવિશેષણ, કોઈ વિશેષણ નથી. કેમ? કારણ કે સર્વ બ્રહ્મ જ છે. અને જો સર્વ બ્રહ્મ છે તો પછી સર્વમાંથી એક અદ્વિતીય બ્રહ્મને આપણે શું કરવાનું છે? અલગ કરી લેવાનું. સર્વેભ્ય વ્યાવૃત્તેભ્ય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અવિશેષણ, એની કોઈ વિશેષણ નથી. વિશેષણ કરીએ તો શું થઈ જાય? અનેકમાંનું એક થઈ જાય. તો બ્રહ્મ અનેકમાંનું એક નથી, એક. બીજું, બ્રહ્મ કોઈ વિશેષણ વાળું છે જ નહીં. અવિશેષેણ છે ઉક્ત વેદનસ્ય, જે કહેવામાં આવ્યું છે એનું જ જ્ઞાન. વેદનસ્ય બ્રહ્મણ, જેનું સ્વરૂપ અવિશેષણ કહેવામાં આવ્યું છે એ બ્રહ્મના જ્ઞાનથી. વક્ષ્યમાણ લક્ષણ છે, હજી લક્ષણ કહેવામાં આપણને આવ્યું નથી. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? વક્ષ્યમાણ, જે લક્ષણ આપણને કહેવામાં આવશે. વક્ષ્યમાણ એટલે કહેવામાં આવશે. વિશેષણ પ્રત્યેગાત્મતયા, એ પણ કઈ રીતે બ્રહ્મને સમજવાનું છે? વિશેષણ એટલે ખાસ કરીને. અહીંયા વિશેષણ અર્થ નથી લેવાનું. શું કરવાનું? વિશેષતઃ, આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ? વિશેષતઃ પ્રત્યેગાત્મતયા અનન્ય રૂપેણ વિજ્ઞેયત્વાત્. એ બ્રહ્મને કઈ રીતે જાણવાનો છે? પ્રત્યેગાત્મતયા. પ્રત્યેગાત્મા એટલે કે તમે પોતે. પ્રત્યેગાત્માનો સીધો અર્થ થાય તમે પોતે. તો કે આત્મા એટલું જ કહી દે તો ચાલી જાય ને. પછી પ્રત્યેગાત્મા શું કામ કીધું? બ્રહ્મ આત્મા છે એટલે કે હું છું એ પ્રકારથી જાણવાનું છે. તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો એ જાણવાનું છે. તો પછી આત્મા શબ્દ જ પૂરતો હતો. આ પ્રત્યેગાત્મા શું કામ કીધું? કારણ કે આ આત્માને પણ આપણે શું કરીએ છીએ? આત્માને કઈ રીતે ઓળખીએ છીએ? તમે પોતાને કઈ રીતે ઓળખો? તમારી પોતાની ઓળખાણ કઈ છે? જો વિચાર, આત્મા એટલે તમે પોતે, પણ તમારે પોતાની જે ઓળખાણ જે છે એ ઓળખાણ કેવી છે? હું મનુષ્ય છું, હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું, હું માતા છું, હું પિતા છું, હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું. જો વિચાર, તો આ બધી જે ઓળખાણ આત્માની તમારી જે છે એ નહીં. કયો આત્મા? પ્રત્યેગાત્મા. કે પ્રત્યેક એટલે કોણ? આપણે જાતને જ જાણતા નથી. તકલીફ જ અહીંયા છે. શાસ્ત્ર એ જ કે, ગીતામાં ભગવાન એ જ કહે છે કે અર્જુન, આખા જગતને તું જાણે છે પણ તારી જાતને તું જાણતો નથી.
તારા દુઃખનું કારણ શું છે? તારી જાતને તું જાણતો, આત્માને જાણતો જ નથી. અને જે પ્રકારથી તું આત્માને જાણે છે એ આત્મા તો કેવો છે? મર્યાદિત છે, અંતમાન છે. એનો અર્થ શું થયો? પ્રત્યેક જો સમજા, આપણે આગળ જોઈ ગયા છે કે ઇન્દ્રિયોની સામે જે હોય એને પ્રત્યક્ષ કહેવાય, ઇન્દ્રિયોથી જે પર છે એને પરોક્ષ કહેવાય. જા સમજો. પણ જે ઇન્દ્રિયોનું પણ જે અધિષ્ઠાન છે, મનનું પણ જે અધિષ્ઠાન છે, એને શું કહેવામાં આવે? એને પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે. જે ઇન્દ્રિયને મનની સામે નથી, પણ જે ઇન્દ્રિયોની પણ પાછળ રહીને જે ઇન્દ્રિયોને પણ આ વિષય ગ્રહણ કરવાની શક્તિ પ્રદાન કરે છે એને પ્રત્યક્ષ કહેવાય. પ્રત્યક્ષ એટલે સામે, પરોક્ષ એટલે દૂર, અને પ્રત્યક્ષ એટલે જે તમારી સૌથી નજીક છે. તમારી સૌથી નજીક કોણ છે? તમે પોતે જ છો, પ્રત્યેગાત્મા. બીજો અર્થ થાય જે સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. પ્રત્યેક એટલે કેવું છે? સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય સ્વરૂપ. આ તમારું સ્વરૂપ છે. તમે સ્વતઃ સિદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો. બીજી બધી વસ્તુને સિદ્ધ કરવી પડે છે, તમારે જાતને સિદ્ધ કરવી પડે, હું છું એમ કેવું પડે. જા સમજ. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કે વિશેષેણ પ્રત્યેગાત્મતયા અનન્ય રૂપેણ, પ્રત્યેગાત્માથી અન્ય સ્વરૂપે નથી એ પ્રકારે વિજ્ઞેયત્વાય એના જ્ઞાન માટે શું કરવામાં આવ્યું છે? આ બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ ફલમ વાક્ય દ્વારા આપણને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ બ્રહ્મને આત્મ સ્વરૂપે આપણે જાણી લેવાનું. અને જેણે આ બ્રહ્મને આત્મ સ્વરૂપે જાણી લીધો છે એને પરમની અનંતની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પરમ શબ્દ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું? બ્રહ્મ વિદ્યા ફલમ ચ. આ બ્રહ્મ વિદ્યાનું ફળ પણ દર્શાવી દીધું. જો આ વિચાર, પ્રયોજન પરમ છે, ફળ છે, અને એનું સાધન શું છે? વિષય શું છે? બ્રહ્મ વિદ્યા છે. અને એટલે કહે છે બ્રહ્મવિદ